Welcome to the math class. Today I am discussing about one important topic, half range Fourier series. The half range sine series, ఈ half range Fourier series contains two types, that is sine series and cosine series. అంటే ఈ half range Fourier series లో two types of models ఉంటాయి. ఒకటి సైన్ సిరీస్ కనుక్కోమంటాడు, అలాగే లేకపోతే కాస్ సిరీస్ కనుక్కోమంటాడు. హాఫ్ అంటే సగమే, అయితే సైన్ కనుక్కోవాలి, లేకపోతే కాస్ కనుక్కోవాలి. సైన్ సిరీస్ ఆర్ కాస్ సిరీస్ అనమాట. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ ఇన్ 0, pi is given by just ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity bn ఇంటూ sin nx where bn is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x into sin nx into dx. So the half range sine series in the interval 0, pi is given by f of x is equal to sine series అన్నాడు అంటే we have to follow these two conditions. f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity, only sine function మాత్రమే. Summation n is equal to 1 to infinity bn into sin nx where bn is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into sin nx into dx. అలాగే the half range cosine series in the interval 0, pi is given by f of x is equal to a0 by 2, అక్కడేమో ఓన్లీ bn ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, ఇక్కడ a0 to an summation n is equal to 1 to infinity an into cos nx where a0 is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x into dx and an is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x into cos nx into dx. So Fourier series half range sine series అంటే we have to find only bn, and the next step the half range cosine series means we have to find a0 and an. Here we find a0 and an, here only we find bn, only bn మాత్రమే find out చేయాలి. here a0 and an, these we have to use these two formulas to find the given problems. Example, problem 1, find the half range and half range cosine and sine series for the function f of x is equal to x in the range 0 less than x less than pi, అంటే that is in the interval 0, pi, in the interval 0, pi. Solution, see here we observe that in the problem we have to solve two series. One is
కొసైన్ అండ్ సైన్ సిరీస్. హాఫ్ రేంజ్, కొసైన్ అండ్ సైన్ సిరీస్ రెండు ఇచ్చేసాడు. నేను రెండు ప్రూవ్ చేస్తాను, కానీ ఒకటే అడుగుతాడు క్వశ్చన్లో. ఎప్పుడైనా ఒకటి అడిగినాడు, ఒకటి అడిగితే ఫైండ్ ద హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ సిరీస్ అంటే ఓన్లీ కొసైన్కి మాత్రమే చేయాలి. అలాగే ఫైండ్ ద హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ అంటే ఓన్లీ సైన్ సిరీస్కి మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం రెండు మనం ప్రూవ్ చేయాలి, కొసైన్ అండ్ సైన్. అది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం. ద ఫస్ట్ది కేస్ 1 ది కొసైన్ సిరీస్. ప్రాబ్లంలో కొసైన్ మాత్రమే ఇస్తే కొసైన్ వరకు చేసి ఆపేయడమే. ద కొసైన్ సిరీస్కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. పార్ట్ 1, ది హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ సిరీస్ expansion cosine series expansion of f of x is equal to x in 0, pi is given by formula f of x is equal to cosine series అంటే మనం a0 to an వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే a0/2 ప్లస్ summation n is equal to 1 to infinity an into cos nx, where a0 is equal to formulas 2 by pi integral 0 to pi f of x into dx. f of x into a0 కాబట్టి f of x into dx, and an is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x into cos nx into dx. cosine కాబట్టి ఫార్ములాస్ రాసుకున్నాను. Now first we have to find a0 value. Here a0 is equal to formula ఏంటిది, 2 by pi integral 0 to pi f of x అంటే x into dx. 2 by pi x కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x square by 2 0 to pi, that is equal to ఈ 2 by pi ఇక్కడ బయట లోపల ఉన్న 2ను కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాను, ఇంటూ 2 x స్క్వేర్ కాబట్టి అప్పర్ లిమిటు మైనస్ లోయర్ లిమిటు, ఒక 2 క్యాన్సిల్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక పై క్యాన్సిల్ అయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. అంటే దేర్ ఫోర్ a0 is equal to pi. The value of first Fourier coefficient is pi, and an is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x into cos nx into dx, that is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x into x into cos nx into dx, that is equal to by parts first function and second function by parts apply చేస్తే 2 by pi into brackets open x into first దానికి differentiation, రెండో దానికి integration sin nx by n. by parts same minus 1 into again దీనికి integration minus cos nx by n square limits 0 to pi, that is equal to 2 by pi అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లేస్లో పై పెడదాం, అంటే పై ఇంటూ సైన్ ఎన్ పై అంటే టోటల్గా దీని వాల్యూ 0 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ దీనికే ఈ టర్మ్కే లోయర్ లిమిట్ కూడా పెడితే ఎక్స్ అంటే 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాస్ ఎన్ పై బై ఎన్ స్క్వేర్ కాస్ ఎన్ పై బై ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్
అగైన్ ప్లస్ అయిపోతుంది, 0 కాస్ 0 అంటే 1, కాబట్టి ఈ ఒక్క టర్మే మనకి మిగులుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటూ ఏంది మిగులుతుంది మనకి, ఏం మిగులుతుంది, కాస్ nπ బై n స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటూ కాస్ nπ అంటే ఎంత, -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n బై n స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి 2/n స్క్వేర్ రాసుకుంటాను. ఇక్కడ -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n అనేది ఉండి తర్వాత -1 ఇలా రాసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ an వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయండి, an ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేర్ ఫోర్ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 if n is even, -4/πn square if n is odd. we observe that. ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్తున్నాను చూడండి, ఇది an కదా, వాల్యూ an is equal to 2/n square -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n -1 ఇలా మిగిలింది మనకి. అయితే హియర్ we observe that ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అయితే, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అంటే 1, ఇది +1 అయిపోద్ది, +1 -1 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మొత్తం 0 అయిపోద్ది. అలాగే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ అయితే ఇక్కడ -1 అంటే -1 -1 -2 అంటే -4 మిగులుతుంది. బై పై n స్క్వేర్, ఇంకో పై ఉంటుంది ఇక్కడ, బై పై n స్క్వేర్, ఈ పై ఉంది చూడండి ఇక్కడ, పై n స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇఫ్ n ఈజ్ ఆడ్ అంటే పవర్లో n వాల్యూస్ని బేస్ని బట్టి మనకు రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈవెన్ కనుక అయితే an వాల్యూ 0, అదే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ కనుక తీసుకుంటే 4/πn స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇదేంటిది, ఓన్లీ కొసైన్ సిరీస్. కొసైన్ సిరీస్లో సబ్స్టిట్యూటింగ్ these values means a0 comma an values in equation 1. equation 1 అంటే మెయిన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. therefore f of x అంటే ఎంత, x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a0/2, a0 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, π బై a0/2 ప్లస్ అంటే మైనస్ వచ్చింది కనుక -0 ఉన్నది మనం కన్సిడర్ చేయకుండా ఆడ్ తీసుకుందాం, -4/πn స్క్వేర్ సమ్మేషన్. ఇది ఇప్పుడు ఆడ్గా మనం -4/πn స్క్వేర్ అని ఆడ్ వచ్చినప్పటికి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 3 5 అండ్ సో ఆన్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ nx. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ కొసైన్ సిరీస్. అలాగే కేస్ 2లో ద సైన్ సిరీస్ ప్రాబ్లం కొసైన్ కనుక్కోమంటే ఇక్కడ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆపేస్తే సరిపోతుంది. సైన్ సిరీస్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే కేస్ 2 నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలా కాకుండా ప్రాబ్లంలో సైన్ సిరీస్ కొసైన్ సిరీస్ రెండు అడిగితే ఈ మొత్తం చేయాల్సిందే. ద సైన్ సిరీస్, ద హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ f of x is given by f of x is equal to అంటే x, that is equal to summation n is equal to 1 to infinity f of x into summation n is equal to 1 to infinity bn into sin nx, that is equal to అంటే bn is equal to 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 to π
బిఎన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బిఎన్ కదా, 2/π ఇంటూ 0 to π ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎన్ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటూ బై పార్ట్స్కి అప్లై చేస్తే ఒకటి ఎక్స్, రెండోది ఇంటిగ్రేషన్కి మైనస్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ బై ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ బై ఎన్ స్క్వేర్ 0 to π. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే కాస్ ఎన్పై వాల్యూ అన్నీ మిగతావన్నీ జీరోస్ అయిపోయి ఏమి మిగులుతాయి అంటే మనకి మైనస్ పై ఇంటూ కాస్, ఈ మైనస్ ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ పై పెడితే ఇక్కడ మైనస్ పై ఉంటుంది, కాస్ ఎన్పై బై ఎన్. లోయర్ లిమిట్ పెట్టాను అనుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది, ఇది అయిపోయింది, ఈ టర్మ్ అయిపోయింది. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఈ టర్మ్లో పెట్టేశాం. అంటే నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్స్ చూడండి, సైన్ ఎన్పై అంటే ఈ వాల్యూ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది, సైన్ జీరో అంటే టోటల్గా జీరో అయిపోతుంది. సో ఫైనల్గా మనకి మిగిలేది ఇది, ఇక్కడ ఒక పై ఇక్కడ ఒక పై క్యాన్సిల్. ఇక మైనస్ 2/n ఉంది. ఇక్కడ కాస్ ఎన్పై అంటే మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు, కాస్ ఎన్పై అంటే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్, -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఇక్కడ -1 ఉంటుంది ఇంకా ఇక్కడ, కాబట్టి n+1. ఫైనల్గా మనకి ఇది మిగులుతుంది మైనస్ పై, ఒక పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1 అంటే కాస్ ఎన్పై అంటేనేమో -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఇంకా ఇక్కడ ఒక పై ఉంది కదా, బై ఇక్కడ డినామినేటర్లో అంటే -1 అని విడిగా రాయింది, అప్పుడు హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1 అంటే -2 అంటే ఓన్లీ 2/n. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఈ మైనస్ని హోల్ పవర్ ఆఫ్ విడిగా రాస్తే హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1 అంటే ఇది పోతుంది, ఓన్లీ 2/n మాత్రమే ఉంటుంది. సిన్స్ కాస్ ఎన్పై అంటే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్, ఇది ఫార్ములా. కానీ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఎక్స్ట్రా అనేది ఉంది కాబట్టి అక్కడ నేను హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1 పెట్టాను, అంటే ఇది ప్లస్ అయిపోద్ది. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇదేగా, దేర్ ఫోర్ ఏంటిది మనకు వచ్చింది, బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/n ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1. substituting the value of bn in equation 2. therefore f of x and x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn అంటే మనకి -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1 ఇంటూ 2/n ఇంటూ సైన్ nx. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బయట పడేస్తే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే సైన్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ 2x/2 ప్లస్ సైన్ 3x/3 మైనస్ and so on. So this is the procedure we have to solve the given problem is in cosine series or sine series. cosine series లో ఇస్తే cosine పార్ట్ వరకు చేయండి, సైన్ సిరీస్ ఇస్తే సైన్ సిరీస్ పార్ట్ వరకు చేస్తే చాలు, అంటే ఈ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ కేస్ 2 వరకు చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ 2 అడిగితే 2 చేయాల్సిందే కంపల్సరీగా. And one more problem 2. Find the half range sine series for f of x is equal to x into pi minus x in 0 less than x less than pi. Solution: the Fourier sine series
expansion of f of x in the interval 0 comma pi is formula f of x is equal to అంటే x into pi minus x, that is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin nx, where bn is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x into sin nx into dx. Here we have to find the bn value. So bn is equal to 2 by pi 0 to pi f of x అంటే x into pi minus x into sin nx into dx. So here 2 by pi ఎలా చేయాలంటే దీన్ని 0 to pi లిమిట్స్ అలాగే x into pi అంటే x pi అంటే x pi minus x square bracket open sin nx into dx, that is equal to 2 by pi into first function and second function. First function x pi minus x square, second function की integration minus cos nx by n minus ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో మైనస్ పెట్టాను, తర్వాత ఎక్స్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ కదా, ఎక్స్కి 1 అయిపోతుంది అంటే పై మైనస్ 2x, రెండో ఫంక్షన్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ బై ఎన్ స్క్వేర్, తర్వాత ప్లస్ పెట్టాలి, మైనస్ 2xకి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ 2 అవుతుంది, మైనస్ 2 దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ రాయండి కాస్ ఎన్ఎక్స్ by n cube limits 0 to pi, that is equal to bn, that is equal to 2 by pi అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సైన్లో ఉన్నవన్నీ జీరోలు అయిపోతాయి, ఓన్లీ కాసులు మాత్రమే ఉంటుంది, అంటే 1 మైనస్ కాస్ పై ఎక్స్, కాస్ ఎన్ పై ఉంటుంది, ఎన్ పై ఎక్స్ కాదు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి కాస్ ఎన్ పై, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 2s are 4 బై పై ఎన్ క్యూబ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ 1 మైనస్ కాస్ ఎన్ పై అంటే ఎంత అవుతుంది మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్, సిన్స్ కాస్ ఎన్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్. Therefore bn is equal to 0 if n is even. n ప్లేస్లో 1 పెట్టండి, అప్పుడు ఇది 1 అయిపోద్ది, మైనస్ 1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మొత్తం 0 అయిపోద్ది. ఒకవేళ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇఫ్ n ఈజ్ ఆడ్ పెడితే ఎంత అవుతుందంటే 4 బై పై అంటే 1 పెట్టండి, 4 బై పై ఉంటుంది, 1 మైనస్ ఆడ్ పెడితే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 అంటే 2 4s are 8 అవుతుంది, అంతేగా 2 4s are 8 అంటే ఇక్కడ 8 బై పై ఎన్ క్యూబ్ ఇఫ్ ఈ వాల్యూ ఇఫ్ ఎన్ ఈస్ ఆడ్ అనమాట. So this is the procedure we have to solve any problem if n is and if half range sine series or cosine series. So bn value వచ్చేసింది మనకి, substitute bn value in equation 1. equation 1 ఏమనుకున్నాం మనము, ఇది equation 1. సో ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ పై మైనస్ ఎక్స్ అంటే దేర్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
135 ఆడ్ కదా 135 ఓన్లీ ఆడ్కు మాత్రమే ఈ ఫంక్షన్ టు ఇన్ఫినిటీ 8/πn³ ఇంటూ sin nx. దీన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తే x ఇంటూ పై మైనస్ ఎక్స్ అంటే సమ్మేషన్ రిమూవ్ చేస్తే 8/π n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే sin x n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెట్టాలి ఇప్పుడు ప్లస్ sin 3x/3 ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 పెడితే sin 5x/5³ plus and so on. So which is the required Fourier sine series. Hence prove. So this is the way we have to solve any problem by using half range Fourier cosine series, half range Fourier sine series formulas based cheskoni any problem we can solve it. Thank you.